Hi dear students, in heredity and evolution, the last topic is we have to study about in evolution by stages. In that one, in the last video, we have studied about evolution, evolution by stage, that is evolution of eyes and evolution of feathers. Now the remaining is that is we have to study about artificial selection. So this is the last topic, this artificial selection, and the last topic is human evolution. If we study these two things, then heredity and evolution will be completed. Now let us study about artificial selection. So this artificial selection, actually it is not the evolution. It is the process invented so that it is man-made evolution. So it is a process invented by man. So it is called as man-made evolution. Artificial selection is called, it is not a evolution that takes place naturally, but it is a man-made evolution. The man-made evolution is called as artificial selection. So in this, the process of getting this artificial selection means the process of getting desirable traits or character, the process of getting desirable traits or character by artificial methods, by artificial methods, by changing DNA. ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಟ್ರೇಡ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. It is not actually a evolution, but it is invented by man. So it is called man-made evolution. Then what is artificial selection? The process of getting desirable traits by artificial methods by change of DNA. ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಟ್ರೇಟ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ artificial selection, or we call it as that is man-made evolution. So if you want to study about artificial selection, we have to study by taking an example. So now last class ಅಲ್ಲಿ evolution by eyes, evolution of eyes, evolution of feathers na we have taken with example. ಅದೇ ಥರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೇ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ artificial selection by taking a suitable example. So I will take an example of that is a man is not interested in certain vegetables. ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ. ಸೊ ಅಂತಹ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಟ್ರೇಡ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ, so we are hesitating to eat some of the vegetables, and now we are improving that traits, or we are inserting some traits into that vegetable so that that change in the genetic character will make us to eat that vegetable. ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಮಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅದರ ಜೀನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪಡೆಯೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ವೆಜಿಟೇಬಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ನ್ಯೂ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವಿ ಗೆಟ್, ದಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಜೀನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪಡೆಯೋ ಮೂಲಕ ಸೊ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳೋದಾದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ not ready to eat wild cabbage. Wild cabbage in the sense
ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಈ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಟ್ರೇಟನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಟನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. So he changed the gene of this vegetable so that he wanted the character in that vegetable. Whatever the character he want in that vegetable, he changed that character. He introduced that character into that vegetable and he made that vegetable to eat now. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಸೊ ಟ್ರೇಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ, ಯಾರ್ದು ಟ್ರೇಟನ್ನು, ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜಿನ ಟ್ರೇಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ, ಸೊ ಅವನು ಈ ಜೀನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ, ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ವಿ ಆಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್. ಆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ, ಸೊ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅವನು ಪಡಿತಾ ಹೋದ. ಈಗ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜಿಂದ ಅವನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಈ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ಪಡಿತಾ ಹೋದ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೇ. ಈ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇದು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಅವನು ಇದರ ಜೀನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಪಡೆದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೀವ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೋಸನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತಂದಂತಹ ಕೋಸನ್ನು ನಾವೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದರೊಳಗಡೆ. ಸೊ ಸ್ಪೇಸು, ಲೀವ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಸ್ಪೇಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ಸೊ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೀವ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಈಟನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾರ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಟ್ರೇಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು, ಕೆಲವು ಭಾಗನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಸಿತಾ ಇದ್ವು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಟಬಲ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಕ್ಯಾಬೇಜಿನ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇದು ಫ್ರಮ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಜೀನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಕೋಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬ್ರಾಕೋಲಿನ ಇದನ್ನು ಇದಿಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಟಬಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುನ ನಾವು ಎಸೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಟಬಲ್, ಎಂಟೈರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಟಬಲ್. ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಕೋಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜಿನ ಜೀನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟಿನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬ್ರಾಕೋಲಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಈ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದ ಹೋಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಟಬಲ್ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಡೀ ಫ್ಲವರ್ನೇ ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇದನ್ನು ಕೊಲರಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಈ ಕೊಲರಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನವಿಲ್ಕೋಸು ಅಥವಾ ನವಿಲ್ಕೋಸು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನವಿಲ್ಕೋಸು ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಕೂಡ ಸೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಟಬಲ್. ಈ ಸೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಸೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಟಬಲ್. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಇದನ್ನು ಕೇಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು? ಕೇಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಲೀಫ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಲೀಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಟಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪಾರ್ಟನ್ನೇ ನಾವು, ಇಡೀ ಲೀಫನ್ನೇ ನಾವು, ದ ಹೋಲ್ ಲೀಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಟಬಲ್.
ಇನ್ನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಈ ಹೇಗೆ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದೇ ಥರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಾರ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದರ ಜೀನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಬೇಜು ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ types of cabbages, and by changing the genetic material we got these things. To improve the nature of the vegetable, we are doing artificial selection. All are nutrient rich. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ರಿಚ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟಬಲ್ ಪಾರ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬೇಜು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ಬೈ ನೇಚರ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಬೈ ನೇಚರ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಇದು ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. After studying about the artificial selection, now we have to study about that is human evolution. Our next and the last topic is called human evolution. So human evolution, so that means million of years ago there will be old Stone Age man, and now what is there? That is called new Stone Age man. The old Stone Age and the new Stone Age or modern man is totally different. These changes have been not taken place in 1 or 2 years or 10 years or 100 years. It took million of years. After million of years, so the man have been evolved, and now we have to study about the human evolution. To study about the human evolution, we have total 4 important tools. There are 4 important tools to study about human evolution. The first important tool is called excavating. So human evolution 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್. ಸೊ ಅಗಿಯುವುದು. ಏನು ಅಗಿಯೋದು? ಸೊ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಫಾಸಿಲ್. ಸೊ ಡಿಗ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಫಾಸಿಲ್. ಸೊ ಬೈ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚಸ್, by doing lot of researches, so by getting the fossil we have studied about the human evolution. So human evolution can be studied by using 4 important tools. Among that one is called excavating. ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಡಿಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅವುಗಳ ಫಾಸಿಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಫಾಸಿಲ್ಗಳನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂಲ್. And the second tool is called as by time dating. Second tool is called by time dating. By knowing the different element present in the human body. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾಸಿಲ್, ಹೌ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್. ಅದೇ ಥರ ಸೊ ದ ಅಮಾಂಗ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, the first one is excavating and the second one is called, that is by time dating. By knowing the different element present in the human body, by knowing the different element present in the human body, so by knowing their nature, by understanding different isotopes of element, some elements they keep liberating some radiation. By understanding these radiation liberated by certain elements in the body, you can understand the human evolution. ಸೊ ಈ ಬೈ ಟೈಮ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, and these elements will liberate some radiation. By understanding these radiations liberated by certain elements, we can understand about the human evolution. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಐಸೋಟೋಪ್ಗಳು ಏನಿವೆಯೋ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುವಂತಹ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಮೂಲಕ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಡೇಟಿಂಗ್. And the third one is called as by studying the fossil. So by studying the fossil is one of the, by studying the fossil. So fossil na study mada mulaka we can understand about the human evolution. So here the first human fossil is found in Africa. ಸೊ ಮೊದಲು ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫೌಂಡ್ ಆಯಿತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಆ ಫಾಸಿಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ, by studying DNA sequence, by knowing the genetic information of a particular organism, you can able to understand evolution. By knowing or studying the genetic material or genetic information of a particular, by studying DNA sequence andre artha ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ by knowing the genetic information of a particular organism, you can able to understand evolution. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮಿನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪಡೆಯೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ can be studied by using four important tools, that is excavating, by time dating, then by studying the fossils, and the fourth one is by studying DNA sequence. So DNA sequence ನಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪಡೆಯೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪಡೆಯೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದರ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್. What is the name of the species? The name of the species is called Homo sapiens, and these Homo sapien is called our ancestors. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್. ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ human being, whether they belongs to Africa or America or Antarctica or India, so whatever may be. So for all of us, our ancestor is Homo sapiens. All the human beings have evolved from Homo sapiens, and they are first found in Africa. Later, these Homo sapien started to move to other continent. ಸೊ ಮೊದಲು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ಏಷ್ಯಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ, some of them went to Australia, some of them went to America. Like this, they migrated to different countries. As their number increased in Africa, they migrated to various parts of the world. Maybe of this we get different types of people. So now ನೋಡಬಹುದು, some of the people belong to some continent, they are black, their skin color is black,
because from Africa they have migrated to different country. So depending upon their climatic condition in their country, their skin color, everything will be different. Their physical appearance, or skin color, hair color, eye color, everything will be different because due to change in the environment. Because environmental factor play a very important role here. So due to the climate, due to change in climatic condition, their skin color, hair color, everything will be changed. So now, therefore, in all the people in the world will be not similar. Some of the people of different countries, they are short in height, and some of them they are very longer in height. So all these depend upon their physical appearance, depend upon change in the environment, or we can call it as a climatic condition. But we are all from single species that is called Homo sapiens. ಅವ್ರು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರಲಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರಲಿ, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿರಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರಲಿ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್. So this is the end of this chapter. So you have to study each topic very you have to study each chapter. It is very important chapter for examination. So try to understand these things. So please follow my YouTube channel, and you can whatever the things, if you have confused or any doubt, you can comment in the comment box. Thank you very much.